ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸುದಿನನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. सो दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करूंगा अपना सार्थक सम्मेलन स्पेशल वेबिनार के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा मशहूर हो चुका है। बहुत बड़े बड़े लीडर और अपना कंपनी का सीईओ राहुल सर, सुरेखा मैडम और प्रमोद आचार्य जी, अक्षय दत्ता जी और वीवी पांडे जी, ऐसा बढ़िया बढ़िया दिग्गज हथिरथ महारथ लीडर यहाँ पे आए हैं. तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಷನ್ 1000 ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಾವು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ ಗಳ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್, ಬಟ್ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೀಡರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ 25 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 2 ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹರ್ಘರ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲೀಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಒಂದು ಸಜಾವಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इतना बढ़िया सजावट होके तैयार हो रहा है अपना मोदी केयर, उसको शब्दों में नहीं बोल सकते दोस्तों. हमारा जो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है दोस्तों. जो भी कमिटेड होके हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे और सेवा का रूप में मोदी केयर करेंगे, सो उन लोगों का उज्जवल भविष्य है. सो आज शुरू करते हैं. तो शुरू करने के पहले तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं. ये जो लिंक है, लिंक हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में आप शेयर कर लीजिए और अंत तक बने रहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. इट इज गोइंग टू बी वर्थ मिलियंस. इसके लिए कोई दाम कीमत नहीं डाल सकते. तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ನ ನೀವು ಲೀವ್ ಮಾಡಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಓಕೆ, ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಉಳಿಲಿ ಯಾರೇ ಅಳಿಲಿ ಅದು ತಾನಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಮ್ एक्चुअली टमाटर या आलू उगाने का बिजनेस में नहीं है. हम जो है चंदन उगाते हैं और आम उगाते हैं और कल्पवृक्ष नारियल को उगाते हैं. इतना बढ़िया, बहुत खूबसूरत बिजनेस में है. इसीलिए हमारा
मजबूत, हमारा जो फाउंडेशन उसको मजबूत करना है। तो इसीलिए हम फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लीडर्स को बिल्ड करना है, सिस्टम को बिल्ड करना है, एजुकेशन को बिल्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಒಂದು 3 ಜನರೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಕೂಡದು. ಏನೋ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸುಂಡ್ರಗಾಳಿ, ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಳಿಗೆನೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಒಂದು ಸೀಮಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಯಾರು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ, यू कैन नॉट स्टॉप इट. तो धरती के लिए एक सीमा होता है, समुद्र के लिए एक सीमा होता है, अपना आदमी का जिंदगी को भी एक सीमा होता है, एक अंत होता है, मगर एक चीज को अंत नहीं है, वो है हमारा जो नेटवर्क बनाते हैं। हम ऐसा नेटवर्क को बनाते रहेंगे दोस्तों। एज यूजुअल हमारा एक स्पेशल सक्सेस स्टोरी इसी के ऊपर रिलेट होते हुए एक सक्सेस स्टोरी में आपको दिखाना चाहूंगा. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟೋರಿ, ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಸ್ಟೋರಿನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಿವನಂಜೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 6-7 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರ ಕುಟುಂಬ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಶಿವರಂಜೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 36,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಿರೋ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಟೀಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾರಾ, ಪುಟ್ಟು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ತಾರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಲೀಡರ್ಸ್ ನವೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾಗಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1,36,000 ಇತ್ತು, 36,000 ಇತ್ತು ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ 1,04,000 rupees ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್, 1,04,000 ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು LIC ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜಿಂದಗಿಗೆ ಸಾಥ್ ಬಿ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಬಾದ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ನಂತರನು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಪವರ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ನವರು ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ 50,000, 50,000-60,000 ಈ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ಸತ್ತ ನಂತರನು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ್ರು. ಇವರ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಇವರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ.
ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಜಾರವಾದ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೀದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಿನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನೌಕರಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿ ಕೇರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ MCA ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವ ಜಾಬ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕೂಡ 5 lakh 10 lakh 25 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತರ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई स्टोरी. इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा हिंदी में, ये आदमी इनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। उस टाइम पे 36,000 रुपीज महीने का इनकम आ रहा था। इनका सिस्टम, इनका टीम सिस्टम के साथ था, लीडर के साथ था। वो लोग कमिटेड होकर बिजनेस किए, लगातार हर महीने जंप होते हुए, छलांग मारते हुए महीने का इनकम पिछले महीने 1 लाख क्रॉस हुआ है। ये है मोदी केयर का ताकत। तो कोई भी सोच सकता है ऐसा मरा हुआ आदमी को इतना बड़ा लखपति हो सकता है, तो आप सभी लोग इससे इंस्पायर होकर प्रेरणा लेते हुए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್, ಆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲೀಡರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. 24 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಎವರ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗು, ತುಂಬಾನೇ ಜೋಶ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಲವಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚಮಚ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಂಬಾನೇ ರಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಮಾಡೋರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ರಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಯನೀರ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. GBD ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತರ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲೀಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ such a great business empire, business tycoon, Modi Care pride and most prestigious leader of Modi Care, our smack and global black diamond director संजय बगारिया जी को मैं अपना वर्चुअल स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा. So let us invite with a thundering applause our Sanjay Bagaria ji. Hi Sanjay ji. Hello Raju sir. Hello Raju sir. Great to meet you sir. Yeah Sanjay ji, हम बहुत खुश है. हम तो ऐसा समझते हैं हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदलने वाला है आपका सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी सुनते हुए आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर. सो आप कैसे हो संजय जी? आप कैसा महसूस कर रहे हो? I am feeling honored राजू जी. आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और आपने मुझे आज इनवाइट किया. ये आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं जानता हूँ. हजारों में भी 8-10 हजार लोग इसको देखेंगे. तो मैं आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज कि मुझे आपने आज मौका दिया आपके लोगों के साथ बातचीत करने का और अपने सक्सेस को शेयर करने का. संजय जी, मैं इतना बोल सकता हूँ, it is not important about how rich you are, what you do, what you talk. It is important about how you make others feel rich. तो ये सेंटेंस आपको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सामने जो भी बैठेंगे, जो भी बात करेंगे, आप इतना अच्छा महसूस कराते हो, उसमें कोई शब्द नहीं है. ये आपका तहे दिल से आप सभी के साथ मिंगल हो जाते हो. सबको आप सामने वाला आदमी के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको आप जगा देते हो. और आपका बात सुनते हुए जो भी आदमी, मरा हुआ आदमी, उसको भी आप जान डाल देते हो. तो ये आपका बहुत बड़ापन है. इतना बढ़िया आपका पर्सनालिटी है.
वो आपका पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए हम सलाम करते हैं संजय जी। थैंक यू राजू जी, मैं भी आपको सलाम करता हूँ एंड थैंक यू फॉर सच अ काइंड वर्ड्स। आई फील ऑनर्ड, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। इट्स ऑल मोदी केयर राजू जी, जो भी सीखा मोदी केयर में सीखा, मोदी केयर से सीखा एंड यस लाइफ इज ब्यूटीफुल। या संजय जी, डेफिनेटली आज बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मौका मिला है। तो जो भी लोग यहाँ बैठे हैं उनका जिंदगी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಪೆಪಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವರು ಮಿರರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು इनर पर्सनालिटी बिल्ड ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. सो चलिए संजय जी, हम जानना चाहेंगे थोड़ा आपका बैकग्राउंड के बारे में। हम तो जानते हैं पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का दुनिया जानते हैं आपका बैकग्राउंड वगैरह, फिर भी हम थोड़ा उसका विस्तार में जानना चाहेंगे। कैसा रहा आपका बैकग्राउंड वगैरह, कैसा मोदी केयर के साथ मुलाकात हुआ 24 साल पहले? उस टाइम पे कुछ नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग को तो टैबू जैसा, शाप जैसा समझते थे लोग। उस टाइम पे आपने फैसला किए और अपना पिछले प्रमोद जी आए थे इस प्लेटफॉर्म पे, वो बता रहे थे आपका सक्सेस स्टोरी, वो सुनते थे। पूनम बिंदाल जी का, सुरेखा मैडम का, संजय जी का सक्सेस स्टोरी वो सुनते थे। तो शुरुआत कैसा रहा संजय जी, हम थोड़ा जानना चाहेंगे संजय जी। राजू जी, देखिए, मैं एक कलकत्ता में रिच मारवाड़ी फैमिली में जन्म लिया। हम लोग का फैमिली बिजनेस वो बहुत बड़ा था, शिप रिपेयरिंग, बड़े बड़े पानी के जहाज को हम लोग मरम्मत करते थे। हमारे पास पूरी पूरी फैक्ट्री थी जहाँ कितने हंड्रेड्स ऑफ लोग काम करते थे, इंजीनियर्स काम करते थे। और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैमिली ने मेरे को बेस्ट एजुकेशन दिया। मुझे बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, जो बोर्डिंग स्कूल उस समय सबसे क्लास हुआ करता था, मैं वहां गया, वहां पे मैंने एजुकेशन लिया, स्पोर्ट्स सीखा, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ सीखी। मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन डिग्री दी गई, यानी आई वाज वेरी लकी। लेकिन क्या है, हमारे फैमिली में एक सिस्टम है, हमारे ग्रैंडफादर फैमिली के हेड हुआ करते थे, लीड करते थे, और मुझे अपनी शिपिंग फैक्ट्री में भेज दिया गया एज अ वेरी यंग एज। आप जाके ट्रेनिंग लीजिए, कोई भी बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता था। माय ग्रैंडफादर सेड व्हेन आई वाज जस्ट 20, 21, 22 कि अब आप होल डे जाके फैक्ट्री में बैठिए, देखिए लोग को कैसे काम होता है, ये बहुत बड़ा काम है। एंड माय करियर स्टार्टेड विद शिप रिपेयरिंग इन माय फैमिली बिजनेस। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर। और देखिए, मेरे अंदर ड्रीम्स बड़े बड़े थे, पता नहीं कहाँ से थे, बिग ड्रीम्स थे। मेरे दिमाग में एक सोच आया कि इस फैमिली बिजनेस में तो मैं सबसे छोटा हूँ, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई आजादी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं बड़े भाई के, पेरेंट्स के। हाँ, और मुझे इंडिपेंडेंट काम करना था, ये मेरी बचपन में मेरी अंदर की ख्वाहिश थी। और मैं खोज रहा था कि मैं फैमिली बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम एक काम करूं, अपना ओन बिजनेस करूं। और मैं एक सेल्फ मेड बनना चाहता था। मैं एक्चुअली आजादी के सांस के साथ काम करना चाहता था, ये मेरी बचपन की सपना था मेरा सबसे बड़ा। और मुझे बड़े बड़े गाड़ियों का शौक था, मुझे फॉरेन ट्रिप्स का शौक था। मेरी फैमिली में काफी ट्रेडिशनल था, और मैंने राजू जी कई सारा काम किया, ट्रेडिशनल बिजनेस, एक पार्ट टाइम फैक्ट्री लगाई और स्टोर खोला, बुटीक खोला। लेकिन उतना भी इजी नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में, लाखों रुपए का लॉस हो गया। आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतने सारे पैसे डूब गए, और मैं पार्ट टाइम करना चाहता था। और मोदी केयर मेरे पास, राजू जी बोलना चाहूंगा, बाय चांस आया 1997। हमारे एक रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में कोई जानता नहीं था, मोदी केयर भी नहीं जानता था 97 में ज्यादा कोई। तो हमारे एक रिलेटिव ने मेरा साइन करके मेरे को भेज दिया, एक ज्वाइन करा दिया, एक स्टार्टर किट उस समय आता था, वो डाल के भेज दिया। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई जीरो इंटरेस्ट। एंड वो डब्बा हम बोलते हैं स्टार्टर किट, मेरे बेड के नीचे में डस्ट में पड़ा हुआ था, धूल धूल खा रहा था। और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट नो मोदी केयर, आई डोंट नो नेटवर्क मार्केटिंग। एक दिन राजू जी, ये मेरे साथ भगवान का एक खेला हुआ, चमत्कार हुआ
कि उस डब्बे को खोला हम लोगों ने देखने अंदर है क्या। उसके अंदर 4-5 प्रोडक्ट्स थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसका एक शैम्पू निकाला, चलो आज मैं वाइल बेदिंग लेट मी यूज दिस शैम्पू, वो अच्छा लग रहा था, गुड पैकेजिंग। हाँ, और मैं जब शैम्पू से नहाया राजू सर, तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। व्हाट अ लवली शैम्पू, व्हाट अ ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट। और मेरा बिजनेस ब्रेन है ना, उसकी बत्ती जल गई यार। और उस दिन फर्स्ट टाइम राजू जी मैंने पूरा किट खोला, बिजनेस मैनुअल निकाला, थोड़ा स्टडी किया, मोदी ग्रुप को स्टडी किया, और उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ सरिता ने फैसला किया हम दोनों इस बिजनेस को चलो ट्राई करते हैं। देखिए नया बिजनेस है, कोई ज्यादा झमेला नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, नया काम है, चलो ट्राई करते हैं। सो दिस वे मोदीकेयर केम इन माय लाइफ आफ्टर यूजिंग दोस ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ मोदीकेयर, माय इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द मोदीकेयर। काफी बड़ा एक्साइटिंग है आपका शुरुआत का जर्नी और आपका बैकग्राउंड भी संजय जी। तो इतना बढ़िया शानदार बैकग्राउंड होते हुए भी आपने विरासत को आगे लेके जाने के लिए सोचा और इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको बहुत रुचि रहा, इच्छा रहा। उसी का नतीजा ये रहा, एज अ मारवाड़ी बिजनेसमैन मोदी केयर में आपने विजन को देखा और एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से इतना बड़ा रोशनी आ गया। सिर्फ आपका जिंदगी में नहीं, लाखों लोगों का जिंदगी में आपने रोशनी ऐड किए है। सो बहुत एक्साइटिंग है। तो इसको मैं थोड़ा कन्नड़ में ट्रांसलेशन करना चाहूंगा। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಶಿಪ್ ರಿಪೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ರಿಚ್ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ। ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸುವಿಧಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕು, ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ। ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ। ನೂರಾರು ಜನ ಇವರು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಒಬ್ರು ಇವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಒಬ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ। ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರಪಂಚ। ಸೊ 1997 ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂಪೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಗುನುವೆ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಳಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಫ್ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೆಳಕು ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾಂಪೂ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ। ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಸೊ ಸಂಜಯ್ ಜಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಪವರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಇದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ फॉरवर्ड ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು। ओके संजय जी, उस टाइम पे अभी भी लोग नेगेटिव सामना करते हैं और कई लोग तो छोड़ देते हैं, तो बिजनेस को मतलब वैसा नेगेटिव हो जाते हैं। उस टाइम पे 24 साल पहले आई एम श्योर डेफिनेटली आपको बहुत सारा नेगेटिव आए होंगे। उस टाइम पे बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा होगा, उस टाइम पे नफरत कर रहे होंगे। उस टाइम पे हमने भी उस टाइम पे बहुत बड़ा सामना करते थे। 22 साल पहले हमने जब शुरू किया था, हम सब एक ही टाइम पे जुड़े हुए थे बिजनेस में। तो आपसे सुनना चाहेंगे किस तरह का नेगेटिव को आपको सामना करना पड़ा उस टाइम पे, उसको कैसा हैंडल किया ताकि लाखों लोगों को आपका जो आपने सामना किया और कैसा समाधान ढूंढा, उसके ऊपर आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए संजय सर। राजू जी आपने बहुत सही बोला। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने जब डिसाइड किया कि मैं बिजनेस को करूंगा, एज अ बिजनेसमैन मैं जानता हूँ कि एवरी बिजनेस इज डिफिकल्ट एंड इट हैज गॉट लॉट ऑफ चैलेंजेस उसको सेट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। कोई भी बिजनेस में शुरू में तो मैक्सिमम चैलेंज आता है, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। तो माइंड सेट कर लिया कि इस बिजनेस को यार बिल्ड करेंगे, लेट अस गो आउट एंड बिल्ड दिस बिजनेस। वो जो माइंड सेट हुआ तो हम लोग हर चैलेंज के लिए तैयार थे फर्स्ट ऑफ।
अभी फर्स्ट चैलेंज था कि बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मुझे बीवी क्या होता है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बीवी क्या है, वो मैनुअल को मैंने 20 बार पढ़ा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिजनेस वैल्यू। उसमें गोल गोल सब डाला हुआ था, 3%, 6%, एंड मुझे समझने में कोई समझाने वाला नहीं था, कोई कोई अपलाइन नहीं था। जिसने मेरे को मेंबरशिप बनाया था वो बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ संजय, आप ये बिजनेस करो और सीख जाओ तो मुझे भी बता देना। तो उस समय सब नए लोग थे राजू जी, वी कांट ब्लेम एनीबडी, कोई सिस्टम्स नहीं था। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था, प्रोडक्ट ही नहीं मिलते थे। अगर मुझे कलकत्ता में मेंबर बनाना है तो मुझे उसको एक बिजनेस स्टार्टर किट, जो मुझे अच्छी तरह याद है उस समय 1250 रुपए का आता था, एक 1250 रुपए का स्टार्टर किट देने के लिए उसको मैं लाऊं कैसे? मुझे किसी को मेंबर बनाने के लिए और प्रोडक्ट को उसको देने के लिए कलकत्ते से दिल्ली जाना पड़ता था बाय राजधानी। मेरी वाइफ, कभी मैं कभी वो, और हम दिल्ली जाते थे बैग भर के, मोदी के प्रोडक्ट और स्टार्टर किट लेके आते थे और फिर हम लोग को मेंबर बनाते थे, विच वॉज आप सोच सकते हो, इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज हाउ टू गेट अ प्रोडक्ट इन द कलकत्ता। एक बार मैंने एक कोरियर को बोला मेरे को 10 स्टार्टर किट आप मंगा के दीजिए, आई विल पे एक्स्ट्रा मनी, कोरियर चार्जेस हैवी। वो मुझे 10 स्टार्टर किट मांग के दिया राजू जी। उस 10 में से 7 किट वॉज टोटली डैमेज्ड, आई कुड रिट्रीव ओनली 3 किट्स। इट वॉज, मुझे आज भी वो दिन याद है, आई वॉज क्राइंग कि यार इतनी मुश्किल से 10 किट आया, उसमें 7 डैमेज। और उस समय कोई सपोर्ट सेंटर नहीं था, हम किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, दैट वाज अ टोटल लॉस। लेकिन देख क्या होता है ना राजू जी, खोजने वाला रास्ता खोज लेता है, ठीक है, जिसको करना होता है ना वो रास्ते बनाता है, ये पक्की बात है। अगर आप 100% आपको जीतना ही है तो मैंने आइडिया लगाया, थोड़ा रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सक्सेस में। मेरा एक दोस्त है जिसका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको मैंने बोला मुझे यार प्रोडक्ट मंगाने, बोला सर पूरा ट्रक मंगाना पड़ेगा, एक ट्रक में 3 लाख रुपए का सामान होता है। मैंने कहा चलो डन, आई विल इन्वेस्ट 3 लाख रुपीज। एंड मुझे आज भी याद है वो 3 लाख रुपए का सामान, स्टार्टर किट, मोदी के प्रोडक्ट्स, मेरे घर के बाहर वो ट्रक खड़ी थी। मेरा घर बड़ा है और मेरे पूरे गैरेज को मैंने पूरा मेरा गोडाउन बना दिया था। And that was the turning point in my life when I took this risk in life. और मुझे कोई मालूम नहीं था मैं कैसे करूंगा। तो you need to take risk in life. And second राजू जी, I went to Delhi और वहाँ जाके मैं मिला मोदी की मैनेजमेंट टीम से, and I can tell you what a great management team even that time. उन लोगों ने मेरे को सुना, बोला संजय बगारिया डोंट वरी, वी विल सपोर्ट यू, हम आपका ऑफिस खोल देंगे, हैव सम पेशेंस, वी विल सेंड अ ट्रेनिंग मैनेजर। एंड 2 महीने बाद देयर वाज अ ट्रेनिंग मैनेजर इन कलकत्ता टीचिंग मी हाउ टू डू अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, टीचिंग मी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एंड वी स्टार्टेड। और एक बार आप शुरू हो जाते हो ना तो फिर कोई चैलेंज नजर नहीं आता है। हाँ, अगर आप फोकस हो जाते हो करना ही है किसी भी कीमत में तो चैलेंज नजर नहीं आता है। सो दे वर द चैलेंजेस, और अपने आप एक एक करके वो चैलेंजेस चेंज होते चले गए, ओवरकम होते चले गए, रास्ता बनता चला गया, एंड वी ब्रेक रिकॉर्ड्स within 2 months, within 2 years I was making practically 50,000 a month from this business. And मेरा राजू जी एक गोल था समय 1 लाख रुपया कमाना, ये 97 की बात कर रहा हूँ, बड़ा पैसा होता था 1 लाख रुपया। एंड विद इन 3 years माई चेक वेंट टू 1 लाख रुपीज। मतलब मैं खुद आज सोचता हूँ कि अगर कोई चैलेंज को चैलेंज कर देना तो चैलेंज आपके सामने रहेगा नहीं, वो तो हम गिव अप कर देते हैं। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू इन मोदी, आई कैन टेल यू, इफ यू टेक चैलेंजेस, यू नो। वाओ, रियली अमेजिंग है आपका जर्नी। और आजकल लोगों को ये दिखाई देता है आपका बड़ा सक्सेस और बड़ा लग्जरी कार, करोड़ों में आपने कमाई करते हो और इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा किए हो, लोग इतना आपको इज्जत करते हैं। एक तरह का एक पल्लू दिखाई देता है लोगों को, मगर इसके पीछे कितना बड़ा आपने संघर्ष किया है, इतना बड़ा स्ट्रगल करते हुए। और एज अ लीडर इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन, नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। वेरी आप ट्रू। खुद कदम उठाए आपने और किसी के ऊपर दोष नहीं दिया, शिकायत नहीं किए आपने, खुद के ऊपर पूरा जिम्मेदारी लिया। ये सब करने से इतना बड़ा आपने हासिल करने के लिए एक रास्ता मिला है और रास्ता ढूंढा है आपने। जैसा जहां राह होता है, जहां इच्छा होता है वहां राह मिली जाता है। राइट। तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा आपका शुरुआत का जर्नी और वो नेगेटिव सामना करने का जो तरीका, रियली ग्रेट संजय जी।
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ 24 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸವಾಲನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಜಮಾನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ, ಸೂಪರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಅಪ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ಇವರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 97 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಬಿಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಹದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ चलिए संजय जी, हम आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल और आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमारा बीच बहुत बड़ा एक हस्ती है. तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इनका नाम जाना जाता है, बहुत बड़ा मशहूर जीबीडी है, उसको मैसूर टाइगर बोलते हैं उसको. तो रिसेंटली उनका एक स्पेशल अचीवमेंट भी हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे. अभी स्क्रीन पर हम बुलाना चाहेंगे मोस्ट पॉपुलर कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड फैंटास्टिक लीडर. आपको भी वो बहुत फेवरेट लीडर है, तो प्रशांत जी को मैं बुलाना चाहूंगा. वेलकम डियर प्रशांत. Thank you, Raju ji. Thank you so much, Sanjay ji. Hello. हेलो प्रशांत जी. Very excited to see you, यार. Right, बहुत प्रशांत दिन हो गया था. कैसे हो आप? कैसे हो? I'm great प्रशांत जी, and you are doing so well. आप इतना अच्छा कर रहे हो. बधाई हो for your global management director and for your brand new house in Mysore. Thank you so much. और हम खुशकिस्मत है, मोदी केयर के साथ जुड़े हैं. ये पूरा बहुत एक्साइटेड पार्ट ऑफ द लाइफ हो रहा है. संजय जी, आपको सुन रहा था मैं, इतना एक्साइट हो रहा हूँ आपका बातों से. Prashant ji, before that, one second. So on behalf of everybody Modi Care, we would like to heartily congratulate you on your very special achievement of your mini Mysore Palace. संजय जी, इनका घर को आपको आना होगा. इतना बढ़िया घर इन्होंने सजावट किए हैं और ड्रीम हाउस है. हम बहुत सारा हमारा सीनियर लीडर हम गए थे, रवि कुलकर्णी जी, चंद्रू जी, हमारा जगदीश सर, मंजन्ना वगैरह बड़ा लीडर उधर आए थे. तो इनका बहुत सारा लीडर आए थे, वो सब इनका बहुत बड़ा घर को देख के हम तो हैरान हो गए. इतना बड़ा ड्रीम बिल्ड हुआ है. ये सच्ची मोदी केयर का घर है. तहे दिल से हम सब आपको बधाई देना चाहते हैं. मेरी हार्टली कंग्रेचुलेशंस प्रशांत. Thank you so much, Raju. Thank you so much. This is what makes Modi Care special, because कहीं से कहीं होते हुए हम एक साथ जुड़ते हैं और एक फैमिली बन के इतना प्यार जताते हैं. और ये प्यार का मोल नहीं है. You cannot value this. It's much more than anybody can think. Because that's what family Modi Care is all about. ಶ್ರೀನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀಡರ್, ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್. ಅವರ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆನೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಲ್ಸೋ. Thank you, and I'll take this opportunity, to thank one and all, including you all, Raju Digi family, जो इतना close है, Srinath, a great friendly upline, and Nina madam, Philip sir,
एक बड़े भाई, एक बड़े दीदी के जैसा हमारा साथ दिया हमेशा, एंड सुरेखा जी एंड ऑल दी लविंग लीडर्स, हम संजय जी, आप और प्रमोद आचार्य जी, ये सब ना, पांडे जी, हम सब जब मिलते थे दिल्ली में, ऐसा नहीं लगता था कि हम अलग है, हम एक है, वी ऑल आर वन, वी यूज्ड टू मीट, वी So यूज्ड टू true. डिस्कस, that was really fantastic. And today अगर मोदी केयर यहाँ तक आया है तो आप सबका इसमें एक बड़ा बड़ा रोल है, जिन्होंने मोदी केयर को यहाँ तक लाया है। और आज आपके साथ मिलते हुए, बात करते हुए एक एक प्राइड फील होता है, क्योंकि संजय जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब बिजनेस फैमिली से नहीं थे, इतना कॉर्पोरेट में थे, एम्प्लॉयज बन के थे, और आप रहे बिजनेस फैमिली से, और जहां ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसानी से जमता नहीं है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग दिमाग में लगाता नहीं है, और आपने आज यहाँ तक आया है, ये रियली बड़ा है। सैल्यूट टू यू फॉर क्रिएटिंग सच अ बिग एम्पायर, एंड आप हमेशा लोगों का इंस्पिरेशन रहे हो, और हमारा भी। और आज आपके साथ बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है संजय जी, बहुत मुझे भी मजा आ मजा आ रहा रहा है। है प्रशांत जी, आपसे मिलके, सामने बैठ के। आई एम एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू। बहुत नो, अच्छा लाइक लगा। एक बंगाल टाइगर और मैसूर टाइगर का डिस्कशन, बातचीत चल रहा है जैसा लग रहा है सभी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। ये नाम भी टाइगर मोदी फील केयर तो से टाइगर, हाँ, मिला है, ये नाम भी मोदी केयर से मिला है हमें। मोदी केयर से मिला है। संजय जी, चलिए कुछ सवालात हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहूंगा, जरा थोड़ा पर्सनल हो सकता है आपके लिए, फिर भी ये लोगों को, इनमें मैं यकीन करता हूं कि लोगों को सीखने के लिए बहुत मिलेगा, इसीलिए मेरा ये प्रश्न आपके लिए है। मोदी केयर आपने स्टार्ट किया, अच्छा शुरुआत किया, बीच में ऐसा हुआ कुछ तो कि आपको मोदी केयर छोड़कर किसी और कंपनी के साथ जुड़ना पड़ा शायद। अ, मेरा कारण पूछने का इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मैं ये जरूर पूछूंगा कि उधर जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और फिर आप मोदी केयर में सेकंड इनिंग्स जबरदस्ती शुरू करके यहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा मुझे जानना है, क्योंकि लोग बहुत कंपनी टू कंपनी जंप करते हैं, और एक लीडर ने भी मुझे बताया था कि लड़कियों का उम्र नहीं पूछना है, लड़कियों का उम्र नहीं पूछना है, मर्दों का सैलरी नहीं पूछना है, और अगर नेटवर्क मार्केटर का कंपनी पूछोगे कितना, कौन सा कंपनी चला रहे हैं अभी बोल के, वो भी दिक्कत में आ जाएगा बोल के नहीं पूछना वाह, बोले थे। वाह, वेल सेड, वेल कुछ सेड। लोग बहुत जंप करते हैं, उन लोगों का ये बात था। पर आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आप बाहर गए थे और फिर अंदर आना पड़ा आपको? प्रशांत तो प्रशांत जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरी लाइफ का, कि 2005 में जब मैं मोदी केयर के टॉप लेवल पे था, एंड आई शिफ्टेड टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजंस पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक आई ओपनर था। इट वाज एन आई ओपनर कि जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शिफ्ट हुआ, मेरे लीडर्स के साथ वहां पर काम किया, तो मुझे समझ में आ गया द वैल्यू ऑफ मोदी केयर। जो मोदी केयर के वैल्यूज थे ना, वो कंप्लीटली मिसिंग थे उतनी बड़ी कंपनी में। और मैंने दो कंपनी के साथ काम किया, लेट मी टेल यू। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, बिग ब्रांड, और एक और छोटी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी। मैं दोनों के साथ काम किया, पूरा दिल लगा के काम किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया, अगर बड़े सपने पूरे करने हैं, अगर लोगों को भी अमीर बनाना है, तो हम सही जगह पे नहीं है। मुझे एहसास हो गया था कि आई हैव डन अ रॉन्ग मूव, गलती हो गई है। क्योंकि कंपनियों के पास सके, आज आप मानेंगे, मोदी केयर के पास एक बहुत बड़ा विजन है, आजादी फॉर एवरी इंडियन। आज समीर मोदी जी का जो विजन है, जिसमें इतनी इतनी ऑनेस्टी है, कंपनी डज नॉट हैव दैट विजन। कंपनियां अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रही होती हैं, जबकि मोदी केयर इज डिजाइन की कैसे कॉमन मैन से लेके रिच क्लास पीपल कैन यूज मोदी केयर प्रोडक्ट। जो कल्चर मुझे जो मोदी केयर का है ना,
वो किसी और कंपनी में मुझे समझ नहीं परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और प्रशांत जी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर फिलिप सिंह मिले, नीना मैडम मिली, जिन्होंने मुझे दोबारा दोबारा मोटिवेट किया, संजय, मोदी केयर इज चेंजिंग, मोदी केयर इज बिकमिंग मच डिफरेंट नाउ एंड व्हाई डोंट यू कम अगेन। प्रशांत जी, दोबारा आना बहुत आसान नहीं होता इन योर ओल्ड कंपनी वेयर यू हैव डन सो मच वर्क, लेकिन विद द हाथ पकड़ के ऑफ माय मेंटर डॉक्टर फिलिप सिंह एंड समीर मोदी जी, आई केम बैक एंड उसके बाद तो माय लाइफ इज अ हिस्ट्री। मतलब उसके बाद तो मैं 2012 में आया, भी 10 साल, जस्ट 10 साल कंप्लीट हुए सितंबर 2012, और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 साल यही रहे जब मैं दोबारा मोदी केयर में आया। मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों फक्र से, मैंने बाहर जाके दुनिया देखी नेटवर्क की, मोदी केयर का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी केयर जैसा एनवायरनमेंट, मोदी केयर जैसा प्यार, मोदी केयर में जो लीडर्स को जो इज्जत मिलती है, जो यहाँ पर आपका करियर है, मुझे तो आज एक भी ऐसी कंपनी नजर नहीं आती जो मोदी केयर के बराबर में खड़ो के क्लेम भी कर सके। तो वेरी लकी टू वर्क विद मिस्टर समीर मोदी एंड मोदी केयर, एंड गॉड की स्पेशल ब्लेसिंग्स है, विद सेकंड इनिंग खेलने का मौका मिला, एंड टुडे I've achieved my dreams. 10 सालों में मैंने अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। ग्रेट अमेजिंग संजय जी, जर्नी है प्रशांत जी। लवली लवली लवली। बहुत बहुत सीखने को मिला है इधर लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार जाकर, बाहर जाकर फिर अंदर आना आसान नहीं है बोले आप, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईगो नहीं छोड़ता है। आकर फिर जीरो से शुरू करूं क्या मैं इतना लीडर बन के, ये ख्याल दिमाग में खाया जाता है। रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड मैं ये समझ सकता हूँ कि फिलिप सर और नीना मैडम ने कितना आपको ईज किया होगा, कितना आपको एक कंफर्ट लेवल पे लाया होगा वापस आके काम करने में। हैट्स ऑफ टू देम आल्सो। मैं एक थोड़ा कन्नಡ में बता देता हूँ लोगों को। स्ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಪನಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ವಿನಃ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮೀರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಸ್, ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆದಂತಹ ಫಿಲಿಪ್ ಅವ್ರು, ನೀನಾ ಅವರು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ನನಗೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಈಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಂದ್ರು. ಇದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ग्रेट संजय जी। मेरा दूसरा इसको जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग कलकत्ता में हो या भुवनेश्वर में हो, एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिए हो, ये मैं देख सकता हूँ, और ये रिजल्ट्स उसी का नतीजा है। और आपका क्या मानना है, कितना इंपॉर्टेंस है मोदी केयर में जो ट्रेनिंग और सिस्टम के लिए आप कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं? प्रशांत जी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं मानता हूँ नेटवर्क बिजनेस इज अ ट्रेनिंग बिजनेस। ये पीपल्स बिजनेस है, हर क्लास के लोग आते हैं। आपने बोला कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से है, और हर एक के ड्रीम्स है। तो ये इंटायर बिजनेस का सफलता डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे। हर नेटवर्क लीडर को ट्रेनर बनना पड़ता है, बन चुके हैं, और बिना ट्रेनिंग के, बिना सिस्टम फॉलो किए सक्सेस इज इम्पॉसिबल। देखिए, मैं भी जब शिपिंग बिजनेस करता था, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने खड़ा कर दिया था शिपिंग फैक्ट्री में कि आप जाके पहले ट्रेनिंग लीजिए, आप मालिक है तो क्या होगा। 2 साल मुझे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई बाय माय पेरेंट्स, हाउ टू डू शिप रिपेयरिंग। तो उसी तरह नेटवर्क में मुझे बिगिनिंग से मालूम पड़ा कि वी नीड टू डू ट्रेनिंग, वी नीड टू रन अ सिस्टम,
और हम लोगों ने सिस्टम रन किया। हमने सिस्टम रन किया, पिछले 24 साल से हम नेटवर्क में सिस्टम रन कर रहे हैं और बहुत सिंपल सिस्टम बनाया कि हर वीक आपको मोदी केयर की फिक्स डे फिक्स टाइम मीटिंग में आना पड़ेगा। यू हैव टू कम एवरी हम कलकत्ते में हर मंडे को 1:30 से देयर इज अ ट्रेनिंग इन द ऑफिस, और ये कितने साल से, 10 साल से चल रहा है, ये कभी बंद नहीं होगा। हाँ, द साइज ऑफ ट्रेनिंग इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। और हर महीने हम हॉल बुक करके एक रिकॉग्निशन मीटिंग करते थे। जितने भी अचीवर्स थे दे शुड फील रियली स्पेशल। तो ये जो वीकली मीटिंग एंड मंथली रिकॉग्निशन मीटिंग, ये एक सिस्टम बन गया था हमारी टीम का पिछले 24 साल से, आज भी चल रहा है। और ये सिस्टम के कारण ही ज्यादा से ज्यादा लोग सफलता को पा रहे हैं। हमने देखा प्रशांत जी, जो सिस्टम से लॉगिन नहीं होते हैं ना, जो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत दूर तक सफलता नहीं मिलती है। तो मैं ये सबको जरूर बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म में कि आपको जो सिस्टम आपकी टीम रन करती है उसका हिस्सा बनिए, और अपनी टीम के हर मेंबर को सिस्टम का हिस्सा बनाइए। इसके बिना सफलता पॉसिबल नहीं है। सुपर ग्रेट लर्निंग संजय जी। मैं भी ये मानना है कि लोगों को सीखना है। नॉलेज इज पावर बोलते हैं हमेशा। वो नॉलेज किसके पास है उसको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। और एक बात आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि आदमी, पीपल, एन ऑर्डिनरी पर्सन कम्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, पर उसको लीडर और ट्रेनर बनना जरूरी है। तो ट्रेनर बनना जरूरी है, किसी भी हालत में ट्रेनर बनना जरूरी है। ये बहुत खूब कहा आपने स्ನೇಹಿತರೆ। ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಹತ್ವ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾಜು ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. यस प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। संजय जी, इतना कुछ हमको सीख मिल रहा है। मैं तो लिख के जा रहा हूँ, मेरा नोट्स भी बढ़ रहा है। हकीकत में यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख मिल रहा है। खास करके आपका जो सक्सेस सीक्रेट ऑलरेडी आपने बहुत कुछ हमको पेश किए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो, और आप कितना बड़ा फैसला किया, अच्छा फैसला किया वापस आते हुए, और जब वापस आए इतना आपको जोरदार आपको स्वागत मिला तहे दिल से। पूरा ऑल ओवर इंडिया खुश थे आपका वापसी आने से, बहुत लोग खुश हो गए थे। तो इट्स थैंक गॉड यू मेड सच अ वंडरफुल डिसीजन टू कम बैक टू मोदी केयर। थैंक्स टू नीना मैडम, डॉक्टर फिलिप सर, जिन्होंने आपको अच्छी तरह से परवरिश करते हुए आपको इतना अच्छा ये दिया है, सपोर्ट दिया है, और आपको मेंटरिंग कर रहे हैं। तो संजय जी, हम जानते हैं आपका ग्रुप में बहुत बड़ा एक नारा ऑल ओवर इंडिया में वो नारा चल रहा है 100 पीवी का। खास करके आपका ग्रुप में उसको अपनाते हुए बहुत बड़ा चमत्कार कराते हो आपका ग्रुप में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और 5 तारीख के पहले बिलिंग करना और लॉयल्टी करते रहना, ये डुप्लीकेट करते रहना, आपके ख्याल से क्या लगता है, ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसा करते हो संजय जी? देखो राजू जी, ये आपने जो बात बोला 100 पीवी लॉयल्टी बाय 5th, ये क्रिटिकल है। देखिए राजू जी, देखिए हर कोई चाहता है मेरा चेक 20,000 का है, 25,000 का है, 1 लाख में जाए। इफ यू वांट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ ए चेक, और आप सोचे हम 20 पीवी और 25 पीवी और 30 पीवी से करें तो आपका चेक नहीं बढ़ेगा। देखिए 100 पीवी कितना होता है, 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट। अगर आपको लाख रुपया कमाना है और 5-6 हजार के प्रोडक्ट का बिजनेस भी नहीं करेंगे तो आपका राइट भी नहीं बनता है पैसे कमाने का। अगर आप अपने घर में सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका 100 पीवी में पूरा भी नहीं होगा। मेरे घर में राजू जी कम से कम 400 पीवी का प्रोडक्ट आता है, बिकॉज हम लोग पूरा वेलनेस, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक मेरी वाइफ यूज करती है, हम सब लोग इसको यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 400 पीवी तक का मेरा पर्सनल बिलिंग मेरे घर में होता है। अभी इसको 5 तारीख क्यों जरूरी है? रिमेंबर, सी ऑल द सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट्स। आप जो हैबिट बना लेंगे, जिस तरह आप बताइए सुबह
मॉर्निंग में पेस्ट करना क्यों जरूरी है? आप आफ्टरनून में करिए, कर सकते हैं। लेकिन हमें सिखाया गया बचपन से, उठ के फर्स्ट थिंग इज ब्रश योर टीथ। हमारे मम्मी पापा ने हमको छोटे बच्चे में सिखा दिया, राइट? उसी तरह अगर हम छोटे बच्चे में, छोटे बिगनिंग में अपनी टीम को सिखा दे कि आप 2 तारीख, 3 तारीख, मैक्सिमम 5 तारीख तक अपना मंथली परचेज कर लो। हर एक के घर में एक मंथली बिलिंग आता है, राशन बोलते हैं आता है। उसको 5 तारीख, 3, 4, 5 करने में ये फायदा है कि जब आपका बिजनेस, आपकी टीम में आज 1 है, कल 100 होगा, परसों 1000 लोग होंगे। 1000 लोग अपना 100 पीवी, 5-6 हजार का बिलिंग अगर 5 तारीख करते हैं आपका, आप जब अपना सिस्टम खोलेंगे ना, आपको दिखेगा 5 तारीख, माय गॉड, लाखों रुपए का बिजनेस दिखेगा आपको। जब ओपनिंग स्ट्रांग होता है तो मंथ का क्लोजिंग बहुत पावरफुल हो जाता है। मैं तो राजू जी 5 तक वेट नहीं करता, ट्रस्ट मी, हैबिट है। मैं 1 को बिलिंग नहीं करता, मैं 2 तारीख करता हूँ। मैंने 2 तारीख कर रखा है बिकॉज 1 को हम लोग को लास्ट मंथ का कभी कभी लेवल टचिंग करना पड़ता है। 2 तारीख को बैठ के मेरे अपना टोटल बिलिंग इज कंप्लीटेड ऑन 2nd ऑफ द मंथ। मैंने 2nd को अपना बना लिया है। उसका फायदा ये है कि आपका सारा ऑफर मिल गया, कंपनी का 10 कदम ऑफर है तो वो मिल गया, रीपर्चेज मिल गया, लॉयल्टी मिल गया, एंड यू आर थ्रू। आपका मंथ के बिगिनिंग में हर महीने 2 तारीख करना, तो उसके इतने फायदे हैं। 10 तारीख तक राजू जी हमारी टीम में प्राय 70% बिजनेस गिर जाता है मंथ का। वाओ, अगर मुझे, मैं राजू जी बोलता हूँ, सपोज करो किसी को 10 लाख बीवी का टारगेट है मंथ का, और उसका 7 लाख बीवी अगर 10 तारीख को दिखाए तो उसका मोरल बूस्ट हो जाएगा। उसका मोरल बूस्ट हो जाएगा, उसको दिखेगा बैलेंस करने के लिए आई हैव गॉट 20 डेज। और एक और बात है राजू जी, कई बार मैं देखा, कई बार नहीं, समटाइम्स अ लीडर मिस द चेक। उसने मिनिमम बिलिंग नहीं किया, उसका 70,000 रुपए का चेक खत्म। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसने अपना हैबिट नहीं बनाया टाइम से बिलिंग करने का। और जब उसको महीना खत्म होता है और 4 तारीख और 5 तारीख को याद आता है लास्ट मंथ का मेरा बेबी नहीं हुआ, और उसका चेक वो प्लैटिनम डायरेक्टर बिकम्स एनपीडी, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। किसी का 70,000 का, किसी का, आई हैव सीन फ्यू केसेस इन माय हिस्ट्री, जब लोगों ने अपना चेक मिस कर दिया। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि सर हम 5 तारीख 6 तारीख को अपना पूरा बिलिंग कर लेंगे सारा जिंदगी। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहते हो आपकी टीम के हर पर्सन का ज्यादा फायदा हो, सारे ऑफर्स मिले, गुड हैबिट क्रिएट करिए, और 100 पीवी सब करने लग गए पूरे कंट्री में, तो मैं बता दूं आपका बिजनेस जिस स्पीड, आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। गुड हैबिट्स क्रिएट करिए अपने नेटवर्क में, जो हम लोग अपने नेटवर्क में क्रिएट कर रहे हैं। वाओ, रियली लाजवाब, इतना आई ओपनिंग आंसर रहा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा बिजनेस में। एक जैसे आपने बोले, एक बिहेवियर, एक अच्छा आदत को डालना ही बहुत बड़ा सक्सेस सीक्रेट होता है। बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल जो होता है आपका ग्रुप में, और बहुत बड़ा रहस्य आपने हमको समझा दिया। रियली सैल्यूट टू यू संजय जी, आपने जो ये रहस्य सिखाया है, डेफिनेटली इसको अपनाते भी है, बहुत बड़ा जादू होगा। डेफिनेटली मिलियनर बनने का बहुत बड़ा ये राह आपने दिखाया। थैंक यू ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 100 PVದು. ಅದೇ ತರ ಲಾಯಲ್ಟಿನ ಬೇಗ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, 1 lakh 2 lakh 5 lakh ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೀಮು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 100 PV ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 5,500 rupees, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಲಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಜಯ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 PV ಇಂದ 400 PV ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ 100 PV ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈನ್ ಲೀಡರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೋರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ 100 PV, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಸ್ಕದಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆನೆ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 70% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತರ್ಗಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सो हाँ, बहुत बढ़िया संजय जी. हम अगले सवाल आपको पूछना चाहेंगे कि डेफिनेटली हम जानते हैं आपका अचीवमेंट लिस्ट जो है वो एंडलेस है. इतना ज्यादा अचीवमेंट है, वो उसको एक्सप्लेन करने में डेफिनेटली घंटों भर लगेगा. फिर भी आपका दिल का करीब जो भी बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट है उसका थोड़ा हाइलाइट्स हमको बता दीजिए. स्पेशल अचीवमेंट्स के बारे में आप बता दीजिए हमको संजय जी. राजू जी, इट्स अ वेरी क्वेश्चन क्लोज टू माय हार्ट. मुझे याद है 2010 में जब मैं मोदीकेयर में नहीं था, मैंने अपना गोल सेट किया था. मैं हर 1 जनवरी को मेरा डायरी में मेरा उस साल का गोल सेट करता हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस ईयर. और मैंने 3 गोल सेट किए थे, मुझे याद है उस दिन भी. आई रोट 10 लाख मंथली इनकम, नंबर 1. नंबर 2, a Mercedes car, and number 3, the top title of the company. उस समय मैं मोदीकेयर में भी नहीं था राजू जी, मैं किसी दूसरी कंपनी में था, और उस कंपनी में शायद ये पॉसिबल ही नहीं था. तो भगवान ने क्या किया, जब मैं अपने गोल्स पे काम करना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया, भगवान ने मेरे को उस कंपनी से निकाल के मोदीकेयर में डाल दिया. बिकॉज बिना मोदीकेयर वो पॉसिबल नहीं था. और 2012 में जब मैंने मोदीकेयर में काम शुरू किया, सोचिए फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ इन मोदीकेयर, एंड आई हैड अ क्लियर गोल कि मेरे को 10 लाख रुपया कमाना है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना है, और एक मर्सिडीज कार लेनी है. द 3 goals they were the dreams of my life that day. और यही बताऊंगा, मुझे लगे 4.5 साल. जुलाई 2017 मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना. आई बिकेम द फर्स्ट GBD फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माय होम स्टेट. और जैसे मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बना, मैंने अगले महीने यानी अगस्त में अपना ड्रीम कार मर्सिडीज मुझे मोदीकेयर के ड्रीम व्हीकल फंड से मिल गया. दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली. देखिए हमारे घर में गाड़ी भी कभी नहीं थी. 3-3, 4-4 गाड़ियां हमेशा रहती हैं. लेकिन जब मर्सिडीज का ब्रांड आता है ना, तो पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है. घर में भी आपका परसेप्शन चेंज हो गया. आपके घर वाले आपको अलग नजर से देखने लग गए. मैं वही संजय बगारिया था, बट माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, माय चिल्ड्रन, मतलब सडनली आपका वैल्यू बहुत हाई हो गया बिकॉज मर्सिडीज का ठप्पा लग गया. एक्चुअली वो मोदीकेयर का ठप्पा था. तो आई गॉट दिस 2 बिग ड्रीम्स. जब मैं GBD बना तो मेरा चेक 6 लाख के आसपास था राजू जी. तो मुझे मेरा जो ड्रीम चेक था कि यार 10 लाख का सिंगल चेक निकल सकता है क्या, एंड आई सेट माय गोल ऑन दैट. एंड 2018 में फर्स्ट टाइम जब मेरा पहला चेक 10 लाख रुपए का आया ना, दैट वाज अ रेयर मोमेंट इन माय लाइफ. मतलब आप अपने नजर में आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ. तो ये मेरे 3 पर्सनल अचीवमेंट थे. उसके बाद स्मैक बना तो आई बिकेम द पार्ट ऑफ स्मैक, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल. एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशन है जहां आप भी राजू जी स्मैक के मेंबर हो, और आप देखते हैं हम लोग को कितना क्लोजली मोदीकेयर में समीर मोदी जी और मोदीकेयर मैनेजमेंट के साथ मौका मिलता है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी मोदीकेयर लाइफ टू बी अ पार्ट ऑफ स्मैक मेंबर. इसके बाद जो एक और मेरा जो स्पेशल अचीवमेंट है कि मैंने गोल बनाया था, जब मेरे टीम में 1-2 लोग 1 लाख कमाते थे, 100 मिलियनर्स एंड 100 कार अचीवर्स हम अपनी टीम में क्रिएट करेंगे. हमको ये भी नहीं मालूम था हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, बट वी डिसाइडेड वी विल डू. हम 100 मिलियनर क्रिएट करेंगे. और हम कभी अपने आप को बोलते थे मिलियनर टीम. हम अपनी टीम को मिलियनर्स टीम ही बोलते थे, मोदीकेयर मिलियनर्स ही बोलते थे. और राजू जी मुझे आई एम वेरी प्राउडली आई कैन से कि वी हैव सरपास्ड. There are more than 100 millionaires and 100 car achievers in my team. और जब आप लोगों को एक उनका सपना पूरा करा के देखते हो ना, मुझे लगता है वो मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है. जब मैं कार सेलिब्रेशन जाता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है कि वी आर एबल टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पीपल जो हमारे साथ विश्वास करके मोदीकेयर में आ रहे हैं. तो these are I think my achievements are the
द अचीवमेंट्स ऑफ माय टीम। मेरी टीम में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, और अभी जो नया नया कनेक्ट मैगजीन आया उसमें पूनम बिंदल जी वाज द ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कवरेज, एंड देयर वर 3 रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, देयर वर क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स। और जब कनेक्ट मैगजीन में आप अपने मेंबर, अपने टीम के लीडर्स को देखते हो ना, सीना चौड़ा हो जाता है यार। यू फील सो ग्रेट अबाउट इट। कितनी खुशी मिलती है कि आपने उनके साथ काम शुरू किया, आज वो लोग इतना सफल हो रहे हैं। हम लाखों लोग की जिंदगी इस तरह राजू जी बदलने जा रहे हैं। ये एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिंदगी का मतलब ही बदल गया है पूरा। वाह, आपका चेहरे में वो खुशी दिखाई देता है संजय जी। और बहुत सारा है आपने मतलब खुद के लिए जो भी आप करते हो पाते हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, मगर दूसरों के लिए, हजारों लोगों के लिए जो आप दिलाते हो, डेफिनेटली काबिलियत की तारीफ करने की काबिलियत है डेफिनेटली। इसीलिए आपका बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है और बहुत सारा हजारों होम मीटिंग में आपका स्टोरी लिया जाता है। आपका सक्सेस स्टोरी हमारा टीम में भी बहुत बड़ा मशहूर है। तो बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट आपने करके दिखाया और बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किए हैं। तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಜಿಬಿಡಿ ಟಾಪ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ನ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2017 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಬಿಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಸೀಲ್ ಇದೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಒಂದು ಸೀಲ್ ತರನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ನ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್, ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇಂದ ಇಂತ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ತರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2018ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಜಿಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಅಬೋ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 100 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ 100 ಕಾರ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದನ್ನ ಇವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೂರಾರು ಜನ ಮಿಲಿಯನರ್ ಟೀಮ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಜಿಬಿಡಿಗಳದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜರ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ अगला सवाल के लिए मैं अपना प्रशांत जी को बुलाना चाहूंगा. So welcome back प्रशांत. Yeah, राजू, संजय जी, एक्साइटिंग टू लिसनिंग टू यू. मैं खुद डूब गया था आपका ये बातों में. यू नो, सवाल पूछना तो दूर की बात है, ऐसा बैठ के पूरा सुनना पड़ रहा है मुझे. एज यू नो, आज मोदी केयर को ज्वाइन करने का जैसा मुझे फील तो आपने करा दिया. संजय जी, आपका अचीवमेंट्स का लिस्ट इतना लंबा था और ट्रेडिशनल बिजनेस करने वालों का बीच आपने मर्सिडीज बेंज खरीदा नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए. ये तो लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा होगा. मैं पूछना चाहता हूं कि यू नो, सबका कुछ तो सीक्रेट रहता है. आपका क्या सीक्रेट है? हम थोड़ा जानना चाहेंगे. अगर सीक्रेट कामयाब लोगों का तो एक बड़ी बात होगी. क्या सीक्रेट होगा आपका सक्सेस के पीछे संजय जी? सीक्रेट तो बताया नहीं जाता, लेकिन आज बता देते हैं सीक्रेट. So देखिए, सीक्रेट्स आर वेरी वेरी सिंपल. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो फेथ है ना ऑन मोदी केयर मैनेजमेंट एंड समीर मोदी जी इज 100%. मतलब मेरे को कभी डाउट नहीं है. जो भी मोदी केयर मैनेजमेंट हमें प्रोडक्ट प्लान सिस्टम देता है, मैं कभी डाउट नहीं करता, मैं दिमाग भी नहीं लगाता. मेरे अपलाइन ने सिखाया था, डॉक्टर फिलिप सिंह ने
भाई फॉलो द कंपनी। आप प्लान बनाना और सिस्टम बनाना वो कंपनी का काम है, हमारा काम है फॉलो करना एज अ लीडर। तो मैं 100% कंपनी को फॉलो करता हूँ। नंबर 1, आई ब्लाइंडली फॉलो माय अपलाइन लीडर डॉक्टर फिलिप सिंह नीना जी। मतलब मैं जानता हूँ कि अपने मेंटर और कोच को फॉलो करके ही आप उनके जैसे बड़े बन सकते हो। तो कभी भी कुछ भी बात हो जो मेरे मेंटर बोलते हैं, मैं उसको एकदम रिलीजन की तरह मानता हूं। मैं आई 100% फॉलो माय मेंटर। नंबर 2, नंबर 3, देखिए जो एक ये बिजनेस इज ऑफ द पीपल, और हमें पता है कि कोई रातों रात यहाँ पे अमीर नहीं बनेगा इस बिजनेस में। तो वो जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो आप क्रिएट करते हो नेटवर्क में ना, वही लोगों को चिपका के रखता है। देखिए एक क्लू है, इफ यू वांट टू क्लिक यू हैव टू स्टिक। अगर आपको क्लिक करना है मोदी केयर में, तो आपको चिपक जाना पड़ेगा मोदी केयर में, स्टिक कर जाना पड़ेगा। और दोस्ती से, रिलेशनशिप से, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जब लोग को चिपका लेते हो साथ में, तो फिर लोग आपके साथ दूर तक चलते हैं, लोग को आपके साथ काम करके मजा आ रहा होता है। हमारे जो लीडर्स हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मोर देन फैमिली है। मैं बता दूं, शायद मुझे इमरजेंसी हो तो मैं फैमिली को कॉल नहीं करूंगा, मेरे लीडर्स को फोन करूंगा, दे विल बी स्टैंडिंग बिसाइड मी। ऐसी दोस्ती हम फॉलो करते हैं। और एक जो सीक्रेट, जो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, कि हमारी टीम में स्ट्रॉन्ग सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारी टीम में जो वीकली मीटिंग्स होती है, मंथली इवेंट होते हैं और जो वर्कशॉप होते हैं, उसका इतना क्रेज है। तो वो सिस्टम फॉलो करते करते हम लोग को सफलता मिल रही है। और हम लोग सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर है, हमें पता है भाई, हम यहाँ पे जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेंगे। हम कोई ट्राई करने नहीं आए हैं मोदी के। हाँ, कोई शादी ट्राई करने के लिए नहीं करता है, जब वो शादी करता है उसको सफल बनाता है। तो हमने जब मोदी केयर को चुन लिया तो उसको सफल बनाएंगे, चाहे जितनी दूर तक चलना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, सफलता को पाना ही हमारा मेन गोल बन जाता है। तो हम सब लोग मिलके कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा गोल है 1000 मिलियनर्स। तो मेरी पूरी टीम में हम 1000 मिलियनर्स और 1000 कार अचीवर्स के लिए काम कर रहे हैं। जब कॉमन विजन, कॉमन गोल होता है तो काम करना आसान हो जाता है। सो सुपर्ब, प्रशांत जी, हम सुपर्ब, लोग रास्ते पे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। सुपर्ब, सुपर्ब। क्योंकि यू नो जब भी कोई भी इंटरव्यू देखो आप, ये क्वेश्चन तो कॉमन कॉमन रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में हो या बाहर किसी भी इंटरव्यू में, क्या सीक्रेट है बोल के आएगा। क्या सीक्रेट और है? किसी का कोई बड़ा सीक्रेट नहीं होता, ये मैं देखा हूँ। हाँ, किसी का कोई बड़ा सीक्रेट नहीं होता, ना मेरा रहा, ना आपका रहा, ना किसी और का रहेगा। पर शिद्दत से जो भी वो थोड़ा सा फॉलो करेगा ना, वो ही सीक्रेट बन जाएगा। ये बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरती के लोगों को बता दिया है। और हाँ, एक और वर्ड आपने यूज किया, वो था क्रेजी। क्रेजीली फॉलो करो सिस्टम को, अपलाइन को। ये बहुत खूबसूरती की बात है, क्योंकि ये क्रेजीनेस जो थोड़ा एक्स्ट्रा आता है फॉलो करने में और क्रेजीली फॉलो करने में, थोड़ा सा फर्क है, पर बड़ा सा बड़ा रिजल्ट लाता है। थैंक यू संजय जी फॉर दिस वंडरफुल थिंग। मैं थोड़ा कन्नड़ा में ट्रांसलेट करूं मेरा दोस्तों के लिए, जो बहुत ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಸುನ್ ರಹೆ ಹೋಂಗೆ आपके बात। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಯುನೋ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅಪ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪದೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ನಾವಾಗೆ ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವೊಂದೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇನೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ರು ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ संजय जी, आपको मैं और एक क्वेश्चन के तरफ लेके जाता हूं। वो ये है कि अचीवमेंट हो रहा है, हम जनरली क्या होता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमारा जो स्टेटस था उससे थोड़ा ऊपर आ गया ना, उसको ही सक्सेस समझकर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और एक बार कंफर्ट जोन में जाते ही बंदा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। आपको तो कभी कंफर्ट जोन में जाते हुए हमने नहीं देखा है। पूरा एक्टिव, सोशल मीडिया में हो, ऑनलाइन मीटिंग्स में हो या कोई ट्रेनिंग्स में हो, कहीं पर भी आप तो हमेशा
एक्टिव रहा है, और ये कैसे होता है, और आपका फोकस जो है वो जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होना, कंटिन्यूअस ग्रोथ, आपका बातों से भी ये नजर आता है, आपका अचीवमेंट में भी ये नजर आया है। और खास करके ये पोस्ट कोविड का सिचुएशन में ये पूरा कंफर्ट जोन, रिलैक्स्ड मोड, ये लोग चले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, और आप कैसे एक्टिव रह पा रहे हैं? प्रशांत जी देखिए, एक रूल है कि आइदर यू टू गो फॉरवर्ड और यू गो बैकवर्ड। आप सोचिए, एक जगह पकड़ के रख के आप नहीं रह पाएंगे। नेटवर्क का एक असूल है, आपको या तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे आना शुरू कर देंगे, एंड विल स्टार्ट फॉलिंग। देखिए, सफलता को पाना फिर भी आसान है, उसको पकड़ के रखना ज्यादा मुश्किल है। सफलता, बहुत लोग सक्सेस पाते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, वहां से ग्रो नहीं कर पाते। तो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और दूसरी बात क्या होती है कि आपको सफलता मिली क्योंकि आपने एक टीम क्रिएट किया, आपने लीडर्स क्रिएट किए। अब आपको उनकी सफलता के लिए काम करना है। यू कांट रिलैक्स। जिनके कारण आपको आपका टाइटल मिला, आपको गाड़ियां मिली, पैसे आ रहे हैं, व्हाट अबाउट देम? वो भी आपकी तरह ग्लोबल ब्लैक डायमंड डेटर बनना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। तो क्या होता है प्रशांत जी, आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। you have to be very very responsible because कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं। और जब आप लोग आपको विश्वास कर रहे होते हैं ना, उसका बोझ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कांट लेट देम डाउन। तो आपके लोग आपको आगे पुश कर रहे होते हैं टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। पूरी टीम की एनर्जी आपको आगे ड्राइव कर रही होती है। और देखिए, बिल्कुल साफ है, द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। अगर लीडर बैठ जाएगा तो वो टीम बैठ जाएगा। देखिए, डोंट टेक इट फॉर गारंटेड एनीथिंग इन द लाइफ में नथिंग इज गारंटेड। कोविड ने ये बहुत अच्छी तरह समझा दिया हम लोग को। आपने बहुत ही बेहतर चीज पूछा प्रशांत जी। कोविड टाइम वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम फॉर द वर्ल्ड, नॉट आवर कंट्री। और हम लोग ने मोदी केयर की मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, अपने मेंटर्स डॉक्टर फिलिप सिंह एंड डॉक्टर सुरेखा भार्गव को, दीना मैडम को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जो उन्होंने डिजिटल मीटिंग के जो इनिशिएटिव लिए। ये जो जूम पे हम लोगों ने जो अटैक किया बिजनेस को, पूरा गेम चेंज हो गया। आज बताइए, कोविड और नो कोविड, वी आर ग्रोइंग। और अभी मुझे याद है, हम कोविड में घर बैठ के होल डे मीटिंग कर रहे होते थे, सिस्टम रन कर रहे होते थे। अब हम ऑफलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं। तभी डबल डबल स्पीड में काम हो रहा है। इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज मोदी इज गोइंग इंटरनेशनल दोस्तों। और बिना डिजिटल मीडिया के तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वही है सर, बड़ा मजा आ रहा है काम करके। आपको आपके गोल सोने नहीं देते, आप रुकोगे कैसे? ये बहुत खूब की बात। Oh, you want to do better and more bigger and there is always competition in the market. कौन चाहेगा वो गिर जाए अपने टाइटल से, अपने लेवल से? फैंटास्टिक संजय जी। You are on your foot every day morning you start running. बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात कही आपने। और मैं बोलता हूँ, ये आज का ये जो प्रोग्राम है, लोग जो सुन रहे हैं, ये तो धमाका होने वाला है। अगर कोई एक मिनट के लिए भी पलटा ना, बहुत कुछ खो देने वाला है, इतना तो पक्का मैं बोल सकता हूँ। और आपने जो एक बात जो कही है, आपका जो सक्सेस हो गया, तो अभी काम करो डाउनलाइंस का सक्सेस के लिए। ये तो असली नेटवर्किंग का मजा है, ये तो असली नेटवर्कर की बात है। संजय जी फंटास्टिक। मैं थोड़ा कन्नड़ में बोल दूं लोगों को, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಚೀವ್ ಆದ ನಂತರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಕನಸಿತ್ತು, ನೀವು ಕನಸನ್ನ ಹಾಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಕನಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ, ಹೇಗೆ ಬರಲಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದೇ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕರ್ದು ಒಂದು ಗುಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಬೆಳಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. यस प्रशांत जी, इट्स सो एक्साइटिंग। जैसे आपने बोले
एक मिनट एक फल भी इधर उधर नहीं जाना है। संजय जी का $1 मिलियन सीक्रेट इतना अच्छा हमको पेश किए हैं। डेफिनेटली संजय जी, मैं आपको तारीफ करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उसको जिंदगी का सबसे बढ़िया सीख आज मिल रहा है उन लोगों के लिए। तो जो लोग मिस किए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। और मौका मिलेगा आज रात को। आज रात को रीटेलीकास्ट होगा डेफिनेटली उन लोगों के लिए। 8 बजे 50 मिनट को आज रीटेलीकास्ट होने वाला है। डेफिनेटली बहुत सारा लोगों को बुलाने वाले हैं आज, यही यूट्यूब चैनल से वो रीटेलीकास्ट होगा, तो डेफिनेटली उनका मन में आ रहा होगा। तो थैंक यू प्रशांत एंड संजय जी। तो अभी हम रैपिड राउंड के लिए जाएंगे। अगला 2 सवाल है आपके लिए, वेरी स्पेशल है। तो बाय 2025 तक कहाँ मोदी केयर को देखेंगे और एमएलएम को कहाँ देखना चाहेंगे, कैसा रहेगा फ्यूचर, भविष्य, जो लोग कमिटेड होके बिजनेस करते रहेंगे। तो आप पिछले हफ्ता हम दिल्ली में थे, स्मैक मीटिंग का कुछ रिकॉर्डिंग के लिए सिलसिले में हम गए थे, वहां पे आप बोल रहे थे आजकल का जो भी है समीर सर का, टीम राहुल सर का जो फैसला करते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा चर्चा कर रहे थे। तो कहाँ कैसा देखते हो मोदी केयर को फ्यूचर फॉरवर्ड, तो इसका थोड़ा हमको जानकारी दे दीजिए संजय। राजू जी, 2025 यानी तकरीबन 4 more years is going to be very very exciting, and मोदी केयर के लिए तो it is the most exciting journey next 4 years। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फिकी ने फोरकास्ट किया था 64,500 करोड़, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बाय माइल्स इट विल ब्रोकन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कैन इवन ग्रो टू 2 लाख करोड़ बाय 2025। द स्पीड में जिस तरह हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इट कैन ग्रो टू 2 लाख करोड़। मोदी केयर अभी 2,000 करोड़ प्लस की कंपनी है, और ये मेरा विश्वास है कि मोदी केयर मिनिमम 10 टाइम्स ग्रो कर जाएगी, मिनिमम टू मिनिमम, मे बी मोर। आई सी मोदी केयर 20,000 टर्नओवर कंपनी बाय 2025। नंबर 1 तो कोई नंबर ही नहीं है, मोदी केयर के नंबर 2, 3, 4 में भी शायद कोई जगह नहीं होगी। और मोदी केयर सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया में झंडा फहरा देगी तब तक 2025 तक। हम कितने कंट्रीज में वी विल बी द लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और राजू जी, जो हमारा सपना है और समीर मोदी जी का सपना है, आजादी टू पीपल, आजादी टू इंडियंस। अभी हम इंडियन नहीं बोल रहे, अभी हम बोल रहे हैं आजादी टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भारत में तो हजारों हजारों मोदी केयर करोड़पति मैं देख पा रहा हूँ 2025 में, जो सबसे एक्सपेंसिव कार चला रहे होंगे। मर्सिडीज और BMW एंड ऑडी विल बी द बच्चा का खेल हो जाएगा आने वाले 4 साल में। आई कैन टेल यू, भारत में क्रांति आ जाएगी मोदी केयर के जरिए। ऑलरेडी आनी स्टार्ट हो गई है। जब एक कॉमन मैन, जब एक वेटर 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है, जब एक ऑर्डिनरी सिक्योरिटी गार्ड 15-20 लाख रुपया महीने कमाता है, तो यार इससे बड़ा रिवोल्यूशन क्या हो सकता है। जब एक हाउसवाइफ, सुरेखा भार्गव जी वाज ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो 1.25 करोड़ कमा रही है, घर घर में हम लोग मोदी केयर घुसा देंगे। 2025 में तहलका मच जाएगा और मोदी केयर विल बी द बिगेस्ट ब्रांड इन आवर कंट्री। तो दोस्तों, बेल्ट अपना टाइट कर लीजिए, टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू फ्लाई टू द ऑन द सक्सेस ऑफ मोदी केयर। सफलता की तरफ चलने की तैयारी करिए, कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी टाइम वेस्ट ना करे, अपना 100% काम करिए। ये 4 साल इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी इन मोदी केयर। सभी को रोंग टेक खड़ा हो रहा है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ संजय जी, डेफिनेटली आपका ये विजन और फ्यूचर फॉरवर्ड सुनते हुए मोदी केयर का प्यार बढ़ रहा है, जिंदगी के ऊपर प्यार बढ़ रहा है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा फ्यूचर फॉरवर्ड आपने दिखाया है। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 2025 ಗೆ MLM ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದು 65,000 ಕರೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 lakh crore ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಮೋದಿ ಕೇರ್ 20-25,000 ಕೋಟಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆನ್ಸ್, BMW, ಆಡಿ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟರ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟರ್ 16 ಲ್ಯಾಕ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭದ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು अपीलिंग ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सो बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी. अभी लास्ट में हमारा पूरा कर्नाटका का कंसल्टेंट टीम और पूरा ऑल ओवर इंडिया का मोदी केयर कंसल्टेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे संजय जी? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा, अगले 5 साल इज वेरी वेरी एक्साइटिंग. आप न्यूज कंसल्टेंट हो, ओल्ड हो, अगर नए लोग को स्पेशली बोलना चाहूंगा, आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको विजन दिख नहीं रहा होगा, आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे, आपकी टीम बन नहीं रही होगी. डोंट बॉदर, गिव योर नेक्स्ट 5 years टू मोदी केयर ऑल आउट. आप उसको पार्ट टाइम ड्राइव करो या फुल टाइम ड्राइव करो, वॉट एवर इज पॉसिबल. आप देखोगे 5 साल में आपका पैसा तो आ जाएगा, पैसा गाड़ी बंगला तो छोटा बात है, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा. 5 साल के अंदर आप लोगों को अमीर बना रहे होगे, लोगों की गाड़ी आ रही होंगी, आप एक लेजेंड बन जाओगे, आपके इंटरव्यूज आ रहे होंगे, आपकी पूरी जिंदगी का पूरा नजरिया ही पूरा चेंज हो जाएगा 5 साल में. देखिए, मोदी केयर सिर्फ कुछ लाख रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है. यू विल बिकम अ लेजेंड. आप जो लोगों की लाइफ टच कर दोगे ना, आप पूरे बदल जाओगे 5 साल में. जैसे मैं बदल गया, मेरी पूरी सोच बदल गई. तो अगर आपको जिंदगी में सही मायने में सफलता पाना है, इफ यू वांट लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन, देन यू हैव टू लिव मोदी वे. आप मोदी वे में लिविंग शुरू करिए. 5 साल इज द मिनिमम टाइम पीरियड व्हेन यू कैन फाइनली डिसाइड दैट आपको और कितने स्पीड में आगे बढ़ना है. तो अगले 5 साल के लिए कमर कस के लग जाइए. लिव द मोदी वे, थिंक मोदी केयर, वर्क मोदी केयर, ड्रीम मोदी केयर, स्लीप मोदी केयर, ईट मोदी केयर. एंड दोस्तों, मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, मेरा वादा है आपके साथ कि आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी 5 साल के अंदर कि आप बोलोगे थैंक गॉड कि आई एम इन मोदी केयर. तो राजू जी, बहुत एक्साइटिंग जर्नी है. एंड दिस इज व्हाट इज माय मैसेज टू द एवरी मोदी केरियन जो इसको देख रहा है, समझ रहा है. थैंक यू संजय जी. जो भी समीर सर का दिल के अंदर है वो भावना आपका जुबान से निकल गया. सो यू रिप्रेजेंटेड समीर सर, क्योंकि इतना बड़ा जो फ्यूचर एक्साइटिंग जर्नी है वो हमको अभी दिखाया. तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 4-5 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನ ಬೆಳಗಿಸೋರು ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಜೀವನನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಷನ್, ಆ ಹುಚ್ಚುತನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾವು ಮೋದಿ ಕೇರ್ನೇ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಕಣನೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಭದ್ರವಾದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वाओ संजय जी, आई वुड से आई एम स्पीचलेस. इतना बढ़िया आपका इंटरेक्शन रहा और इतना कुछ हमको सिखाया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है. सो थैंक यू बोलना बहुत ही कम शब्द हो जाएगा. आपको तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है. इतना आप दिल आउट, लाइक यू नो, हार्ट आउट होके इतना कुछ हमको सिखाया है. कोई भी बिजनेस में और कोई भी बड़ा आदमी और कामयाबी आदमी ऐसा सक्सेस सीक्रेट पेश करने में बहुत दिक्कत होता है. कहीं इतना बड़ापन नहीं होता है, जनरस हार्ट नहीं होता है. आपका इतना बड़ा दिल है. डेफिनेटली हमारा ये लीडर से मिला हुआ ये
वो देन है, डेफिनेटली उनका परवरिश है, सुरेखा मैडम, फिलिप सर, नीना मैडम और समीर सर का देन है। तो आप सिर्फ पैसे से अमीर नहीं हो, दिल से अमीर हो और सब चीज में आप बहुत बड़ा अमीर हो। डेफिनेटली आप एक बड़ा नया ट्रेंड सेट किए हैं। बहुत सारा अमीर लोग आपको देखते हुए प्रेरणा लेते होंगे और डेफिनेटली आम आदमी भी आपका सक्सेस स्टोरी और इंटरेक्शन के साथ बहुत कुछ प्रेरणा लेते होंगे। तो आपसे तो टाइम का पाबंदी है, नहीं तो आपका तो पूरा एक दिन का वर्कशॉप होना चाहिए, ऐसा हमको दिल कर रहा है। तो डेफिनेटली हम वो दिन भी आ जाएगा, हम फ्यूचर में आपको फिजिकली हम इनवाइट करेंगे हमारा टीम को ट्रेनिंग लेने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच संजय जी, थैंक्स अ टन, salute to your commitment, salute to your dedication and passion. So thank you once again for joining with us and sharing your best experience and wisdom, Sanjay ji. थैंक यू राजू जी एंड प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। मुझे इतना इतना मजा आया आप लोग से इंटरेक्शन करके एंड दिल से बात निकल रही थी एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आपने मुझे जो इज्जत दी, ऑनर दिया टू कम इनटू दिस, व्हाट अ बिग प्लेटफॉर्म राजू जी आपने क्रिएट किया है जो, और उसमें आपने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। आई फील ग्रेट अबाउट इट। थैंक यू सो मच राजू जी, प्रशांत जी, love you guys. We are Thank you, Modi Sanjay ji. Careers. Thank you. I am Thank you so privileged much. to have great friends like you. It's my Thank you. privilege. Thank you. Thank Thank you you for so thank much. you for thank you for all these beautiful words. And मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, दो दिग्गजों के साथ बैठ के इधर बात कर रहा हूँ। यह मौका राजू जी मुझे दिया है। राजू, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कंसिडरिंग मी। you're such a lovely person. थैंक यू संजय जी, आपका बात पता नहीं कितने लोगों को ये पागलपन इंड्यूस करेगा। आज पक्का है बहुत लोग तो पागल हो जाएंगे। पागल मोदी केयर का क्या 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 है वो नशा आपने दिया है आज। थैंक यू सो मच फॉर लवली लवली टाइम यू हैव गिवन अस। थैंक यू सो मच। Thank you dear Prashant, thank you Sanjay ji and all the uplines. दोस्तों आज ये प्रोग्राम रीटेलीकास्ट होने वाला है। आपको अभी अंदाज मिला होगा कितना बड़ा ताकतवर था ये ट्रेनिंग, इतना अंदर से आपको बहुत कुछ एनर्जी क्रिएट किया है ये ट्रेनिंग, इसीलिए आज रीटेलीकास्ट होने वाला है। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ತುಂಬಾ ಕೆಲವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಪವರ್। ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಸಂಜಯ್ ಬಗರಿಯಾ ಸರ್ ಇವರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪವರ್। ಇವತ್ತು ನೈಟ್ 8:50 ಗೆ ಇದು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜು ಡಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ। ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಮೋ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ। ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರನ್ನಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ। ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬರ್ದಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಗ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ 1000 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ। ಇಬ್ರು ದಿಗ್ಗಜರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 1000 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಮಿಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ 1000 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಷನ್ 1000 ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಗೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರ ಜೊತೆ 2 days ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಟರ್ಡೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು। ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೈಸೂರು ಟೈಗರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂಡ್ ಚೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೈಟ್ ಕಪಲ್, ವೆಲ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತ, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ। ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಜನ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಚೇತನ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲೈಟ್ ಕಪಲ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ 50 ಒಂದು ರೇಸ್ ಇತ್ತು, ಟಾಪ್ 50 ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ 1000 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಲೀಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಫುಲ್ ಡೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆ ತರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅವರ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ನಾನು ಇವರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಮು ಡೌನ್ಲೈನ್ ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಫೋಟೋನ ಅವ್ರ ಎದೆ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೇಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಇವತ್ತು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ತರ ನೀವ್ ಏನ್ ತಗೊಳಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಡಿ, ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನ 100 PV ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನೀವು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮೋದಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ special thanks to Prashant and very, very special thanks to Sanjay Bagaria sir. So for joining with us and sharing your wisdom. Thank you one and all. Love you, all of you. Thank you.